Say this is the circuit. This E1 is 10 volt, of course, positive 10 volt. There is a resistor R1. Its resistance is 4.7 kilo ohm. This is a silicon diode. This is another resistor having resistance 2.2 kilo ohm. And this terminal is at -5 voltage. Okay. এই সার্কিটটাকে যদি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, অনেক সময় যেভাবে একটা দুইটা টার্মিনাল যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই, কারণ ভোল্টেজ সোর্স অ্যাপ্লাই করতে কিন্তু দুইটা টার্মিনাল লাগে, যেভাবে আমাদের কনসেপ্টটা। সো দিস টার্মিনাল ইজ এট পজিটিভ 10 ভোল্ট। সো ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা দেখেন রেজিস্টারের সাথে কানেক্ট করলাম 4.7 কিলো ওহমের সাথে, আরেকটা টার্মিনালটা গ্রাউন্ড করা। তাহলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা আসতে পারি। দিস পোটেনশিয়াল ইজ -5 ভোল্ট। সো এগেইন উই ক্যান কানেক্ট নেগেটিভ lower potential terminal of the battery voltage to this resistor R2, and the positive terminal will be grounded, because in this case this voltage is -5 volt. Okay, so we will determine I V1. I is actually this current, and V1 is the voltage drop across this resistor R1. V2 is the voltage drop across this resistor R2, and finally we need to determine V out. This V out is the voltage at this point. That means potential difference between this point and another point is ground. So this is actually V out. Okay. So first of all, we can determine this I current. Okay. So in this case, you can see there is one diode. So there will be a voltage drop of 0.7 volt across this diode, and some and part of this voltage will be dropped. Of course, also there is a second voltage source here, 5 volt. So এটার across কিছু voltage drop হবে রেজিস্টার R1, R2, ডায়োডের across হবে, সব মিলিয়ে এখানে আমি KVL অ্যাপ্লাই করতে পারি। KVL অ্যাপ্লাই করতে পারি, বা সিম্পলিও বোঝা যাচ্ছে, বা KVL যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন কিরকম ইকুয়েশনটা আসবে। সো দিস E1 is positive. Okay, so we want to apply KVL, Kirchhoff's voltage law. This voltage is positive, so plus E1. This voltage drop will be negative because I am going from higher potential to lower potential. So say this voltage is V1. So E1 minus V1 minus 0.7 volt minus V2, and then this volt plus 5 volt is equals to 0. This will be the loop equation in this circuit. Say now we want to find the value of I. Say I current is flowing through this circuit. So voltage drop across this resistor will be I multiplied by 4.7 kilo ohm, and also voltage drop across this resistor will be I multiplied by 2.2 kilo ohm. So এই প্রসেস থেকে আমরা এখান থেকে I এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে, I এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি। এই 10 ভোল্ট 15 ভোল্ট এই দুটার ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ আমরা এখান থেকে পাবো। সে যদি আমি E1 একটু কনসিডার করি, this voltage is positive, and again this voltage is also positive because this terminal is negative, this terminal is positive. I am moving from negative terminal or lower potential to higher potential, so this is a potential rise. And in this second voltage source, I am also moving from, because I am moving in this direction, so negative terminal to positive terminal, lower potential to higher potential, so this voltage is also positive. So equivalent voltage in this circuit is 10 plus 15, and then 0.7 volt will be dropped across this diode. So total voltage will be 10 plus 5 minus 0.7 volt. So this is the voltage. So we want to find I. So we need to divide this voltage by equivalent resistance in this circuit. In this case, you can see this resistance 4.7 kilo ohm and 2.2 kilo ohm. These two resistors are connected in series. So equivalent resistance will be simply the summation of these two resistors. So this will be the current value, voltage divided by resistance. So this is the value of I that is flowing through the circuit. I টা যদি ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে অন্যান্য, say this V1 can be calculated easily because we can use Ohm's law. V1 equals to IR1. I is 2.072 milliampere. Resistance 4.7 kilo ohm. So just by multiplying I and R1, we can find V1. Similarly, we can find V2 multiplied by multiplying I
by R2. So this is the voltage. So I, V1 and V2, we can calculate it easily. So V out, we now want to find this V out value of this V out. Say, in this case, we are considering this terminal positive, this terminal negative. That means this terminal is at higher potential, say this terminal is at lower potential. আমরা এটা আসলে কনসিডার করছি, আমি জানি না কোনটা হায়ার পটেনশিয়াল কোনটা লোয়ার পটেনশিয়াল। ওকে, সেই যদি আমি এটাকে পজিটিভ এবং এটাকে নেগেটিভ কনসিডার করি, তাহলে ভোল্ট এই ভি আউটটা কেমন হবে সেটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। সো উই ক্যান এগেইন অ্যাপ্লাই Kirchhoff's voltage law in this circuit, because you can see we know the voltage of V2 is 4.56 volt. This is a battery or power supply that is supplying 5 volt. So we can again apply Kirchhoff's voltage law in this loop. আমরা যে কোনো জায়গা থেকে স্টার্ট করতে পারি। সে যদি আমি এদিক থেকে স্টার্ট করতে চাই, এই পজিশন থেকে স্টার্ট করে আবার এদিকে ব্যাক করে ঘুরে আসবো, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি দিস টু টার্মিনালস আর গ্রাউন্ডেড। সো 8 পয়েন্ট টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল আসলে একই টার্মিনাল। ওকে, সো -5 volt, that means -E2. This voltage, I am moving from lower potential to higher potential. So this voltage V2 will be considered as positive because this is potential rise. Okay, so -E2 plus V2, and then I am considering this terminal positive. So from positive to negative, minus V out equals to 0. So this will be the loop equation. And we know the value of P2 because this is simply 5 volt. We also know the value of V2. We have already calculated this V2 value, 4.56 volt. So we can easily determine the value of V out. So V out will be V2 minus E2, 4.56 minus 5 volt. That means V2 is minus 0.44 volt. So with this consideration, that means we are considering this terminal positive, that means at higher potential, and this terminal negative is at lower potential. So if we consider this, then this voltage will be negative 0.44 volt. So this is the answer. আমরা ভোল্টেজ সোর্স পজিটিভ না নেগেটিভ এই ইস্যুগুলো আসলে কিভাবে ডিল করি, আমরা এখানে কনসিডার করছি দিস টার্মিনাল পজিটিভ, দিস টার্মিনাল নেগেটিভ। ইন দ্যাট কেস ভি আউট ইকুয়ালস টু মাইনাস নেগেটিভ 0.44 ভোল্ট। দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি this terminal is not at higher potential, this terminal is lower potential, this terminal is at higher potential. আমি কি আপনাকে এই ইস্যুটা বুঝাতে পেরেছি? কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার, এইখানে স্যার আমরা যদি প্রথম যে লুপটা আছে এটা থেকে সামেশন ওভার আইআর ড্রপ, যেটা কারশফস ভোল্টেজ লয়ের আরেকটা অংশ, আইআর ড্রপ গুলা জিরো করে তো এটা নির্ণয় করতে পারি যে এইখান থেকে শুরু করে, অর্থাৎ এই ইউ1 থেকে শুরু করে ঘুরে এইখানে যদি আইআর ড্রপ বিবেচনা করি, সামেশন ওভার আইআর ড্রপ ইকুয়াল টু 0, হ্যাঁ তাহলে তো হবে এটা। সেটাই কিন্তু করা হয়েছে, সেটা আপনি করেন। যেমন আমি বলি, আপনি একটু যদি কাগজে লিখেন দিস ভোল্টেজ ইজ পজিটিভ প্লাস E1, না এটা ঠিক আছে, এটা প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশের জন্য বলছি যে আইআর ড্রপ যদি বিবেচনা করে, যেখানে রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে ফ্লো হচ্ছে কারেন্ট, সামেশন ওভার আইআর ড্রপ ইকুয়াল টু 0। আমরা তো ইএমএফ এর যোগফলগুলো 0 করে এইখান থেকে একটা বের করলাম, আমরা এই আইটা বের করলাম। না, শুধু আপনি একটা 0 দিলে তো হবে না, দুটোই 0 ধরতে হবে। ইএমএফ প্লাস আইআর ড্রপ সবগুলো মিলিয়ে যোগফল 0। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কারশফস ভোল্টেজ ল। জি, সেটাই বলতেছিলাম যে আইআর ড্রপ গুলো যদি বিবেচনা করি তাহলে তো এটা আনা যাবে, মানে আমরা কিন্তু আইআর এটা আসলে এক ড্রপ বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ আমি আপনাকে বলি, এই ইকুয়েশনটা আসলে যদি আপনি কারশফস ভোল্টেজ ল দিয়ে লুপ ইকুয়েশন করেন, তাহলে যেটা আমি আপনাকে একটু বলছি, দিস ভোল্টেজ ইজ পজিটিভ, দেন প্লাস E1 মাইনাস I1 R1 মাইনাস 0.7 ভোল্ট, মাইনাস I1 R2 প্লাস E2 ইকুয়ালস টু 0। এখানে সবকিছুর ভ্যালু আপনি জানেন, আইটা বের করবেন। এই সেটা যদি করেন, রিঅ্যারেঞ্জ করেন, তাহলে আই ইকুয়ালস টু এই জিনিসই আসবে। স্যার E2 5 ভোল্টের এর কারেন্টের ডিরেকশন স্যার কোন দিকে? আচ্ছা শুনেন, এটা ইস্যুটা হচ্ছে, আপনি যদি একটা সার্কিটে, আপনারা জানেন যে ভোল্টেজ সোর্স প্যারালালে তো কানেক্ট করা যায় না, সিরিজে কানেক্ট করতে হয়। যদি সিরিজে কানেক্ট করেন, বিষয়টা এমন না যে একটা সার্কিটে দুইটা ভোল্টেজ সোর্সের যদি ডিরেকশন অপোজিট থাকে,
তাহলে একটা সার্কিটে তো দুইটা কারেন্ট ফ্লো করবে না, নাকি একটা পাথ একটা কারেন্ট স্যার, একটা কারেন্ট ফলো করবে। একটা কারেন্ট ফ্লো করবে, রেজাল্টেন্ট কারেন্ট হবে কোন একটা হ্যাঁ, ভিতর দিয়ে রেজাল্টেন্ট কারেন্ট ফ্লো করবে, রেজাল্টেন্ট কারেন্ট ফ্লো করবে। সুতরাং আমরা কনভেনশনালি যেভাবে কনসিডার করি, সে ফর দিস E1 ভোল্টেজ সাপ্লাই, কারেন্ট উইল ফ্লো ফ্রম পজিটিভ টার্মিনাল টু নেগেটিভ to negative টার্মিনাল। terminal from this external circuit. যদি জি স্যার, ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেট করি, জি, কনসিডার স্যার। করি, আবার এই ভোল্টেজটা সোর্সটা যদি কনসিডার করি, এখান থেকে মনে হবে যে কারেন্ট ফ্লো করবে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে এই দিকে হয়ে এই দিকে, তাই না? জি স্যার। তাহলে কিন্তু এই এই হবে না তো স্যার কারেন্ট দুইটা সোর্সের জন্য রেজাল্টেন্ট কারেন্টটা কিন্তু হবে দুইটার যোগফল হয়ে যাচ্ছে, তাই না? দেখেন, এই কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং এই ডিরেকশনে, এটার জন্য কিন্তু এই ডিরেকশনে ফ্লো করতেছে, তাহলে রেজাল্টেন্ট কারেন্টটা হবে দুইটা সাপ্লাইয়ের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্ট যদি কনসিডার করেন তার যোগফল, দ্যাট উইল বি দ্য রেজাল্টেন্ট কারেন্ট। বুঝতে পারছেন আমার কথা? জি স্যার। স্যার হ্যাঁ, একটু প্রশ্ন করি স্যার। বলেন। আমরা যদি প্রথম সার্কিটটা কনসিডার করি হুম, এবং আমি যদি কারেন্টটার ফ্লোটাকে স্যার যে আপনি যেদিকে দিচ্ছেন এদিকেই করি, হ্যাঁ, আমি যদি এই যে রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে V1 হ্যাঁ, ভোল্টেজটাকে যদি আমি পজিটিভ ধরি হ্যাঁ, এবং এই যে 0.7 এটাকেও যদি পজিটিভ ধরি হ্যাঁ, এবং লাস্টের যে 5 ভোল্ট আছে এখানে এটাকে যদি আমি মাইনাস ধরি তাহলে কি হবে স্যার? তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি স্যার, যেদিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর মানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে, আমি কারেন্ট যেদিকে যাচ্ছে ওইটাকে যদি পজিটিভ ধরি এবং বের হচ্ছে নেগেটিভ, এরকম যদি মানে আপনি এটা রেজিস্টার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা পজিটিভ ধরতে চাচ্ছেন? এই জি স্যার, এইটাকে পজিটিভ ধরতে চাচ্ছি এবং এই 5 ভোল্টটাকে মাইনাস ধরতে চাচ্ছি, কারণ কারেন্ট আসতেছে এই যে নেগেটিভে আসছে। ওকে, আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি মনে হয়। শোনেন, আমি আসলে আপনাকে কার্শফ ভোল্টেজ ল কিন্তু সব ভোল্টেজ সাপ্লাই প্লাস আই আর ড্রপগুলোর যোগফল 0, তাই না? জি স্যার। যেহেতু যোগফল 0, আমি একটু বলি, যেহেতু এক পাশে 0, আরেক পাশে কিছু যোগ বিয়োগ দিয়ে কিছু টার্ম আছে, তাই না? জি এখন স্যার। বোথ সাইডকে যদি আপনি আবার মাইনাস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেন, তাহলে কিন্তু 0টা 0ই থাকবে, রাইট সাইডের সবগুলারই সাইন অপোজিট হয়ে যাবে লেফট সাইডে, তাই হবে না? আমার কথা বুঝতে পারছেন? ধরেন a প্লাস বি মাইনাস সি ইকুয়ালস টু 0। এখন আমি এটা যদি বোথ সাইডকে -1 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে মাইনাস a মাইনাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু 0 হবে। ওকে, জি স্যার। সুতরাং আপনি পোলারিটি সবগুলার ক্ষেত্রে আপনি রাইট ওয়েতে সবগুলাতে এটা এই এই ভোল্টেজ ড্রপটা যদি পজিটিভ কনসিডার করেন, তাহলে জি স্যার। এটাকে কি করবেন? এটাকে কি করবেন? এটা এই ভোল্টেজ নেগেটিভ। হ্যাঁ, এটা ওইটা এটা যদি এটা যদি পজিটিভ কনসিডার করেন, এই নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যখন আসবেন, এটাকে কিন্তু তখন নেগেটিভ কনসিডার করতে হবে। বুঝতে জি স্যার। পারছেন? জি স্যার। জি স্যার, আমি এটাই বলছি স্যার। হ্যাঁ, এটা আপনি পারেন, কারণ ইস্যুটা হচ্ছে এক পাশে যেহেতু ইকুয়েশনের ইকুয়ালস টু 0, আরেক পাশে যাই থাকুক না কেন, যদি বোথ সাইডকে আপনি -1 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেন, সব সাইনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার। বাট কনভেনশনাল রুলটা ফলো করাই বেটার। কনভেনশনাল রুলটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল রাইজ মিনস পজিটিভ, potential drop means negative. Potential rise means I am moving from lower potential to higher potential. In this case, E1 is positive because this is negative terminal, this is positive terminal. So I am moving in this direction. So this is potential rise. So this voltage is positive. Okay. ওকে স্যার। Current flow করে higher potential থেকে lower potential. So in this case, say in case of this resistor R2, I am moving from this point to this terminal. That means I am moving from higher potential to lower potential because current flows from higher potential to lower potential. So in this case, this is potential drop or potential fall. So we can consider these voltages as negative. This is the conventional rule. But আপনি তো বললাম আমি এক পাশে যেহেতু 0 আসতেছে, সুতরাং আপনি বোথ সাইডকে যদি -1, 100, 200, 500, -100 যা দ্বারা গুণ করেন একই জিনিস থাকবে। ওকে স্যার। Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। So this voltage is negative. This means in this calculation, we have considered this terminal as positive, this terminal as negative. That means this terminal is at higher potential, this terminal is negative, lower terminal. But we can see the result is negative. That means our consideration is not correct. Actually, this terminal is at lower potential, this terminal is at higher potential. Okay? Okay. আমার মনে হয় আরেকটা প্রবলেম আছে, এটা দেখালে চলে না দেখালে চলে, চাইলে আমি দেখাতে পারি বা এটা স্কিপ করে যাই, এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। যদি একটু এতে দিয়ে দেন সেটা ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এক্সেল শিটটা দিয়েন স্যার। এক্সেল শিটটা দিয়েন স্যার।
আমরা তাহলে আর একটা ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, কথা বলতে পারি। আচ্ছা, আমাদের মনে হয় রেকটিফায়ারের কোনো টপিক এখনো পড়ালাম না। রেকটিফায়ার সম্পর্কে বলেছিলেন আপনারা, রেকটিফায়ার কোথায় আছে আমি একটু দেখে নিই। এই পিপিটিটা আপনারা কি এই পিপিটি দেখতে পাচ্ছেন নাকি নতুন করে শেয়ার দিতে হবে? দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে। ওকে, এইখানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হলো যে আমার জন্য, আমি জানি না অন্যরা এটা জানেন কিনা বা অন্যদের প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা হলো জেনারেল ডায়োড এজ এ ভোল্টেজ রেগুলেটর। ওইখানে একটু যদি বুঝার হ্যাঁ, করা ওই যায়। টপিকটা আমি কভার করব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। আমার কাছে আপনার মানে অত আপনার মানে ওইভাবে তো আমি লেকচার মেটেরিয়ালস আপনাদের জন্য তৈরি করি নাই, তাই না? হ্যাঁ, যদি আমাকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলে যে এই টপিকের উপর আমাকে এরকম রেগুলারলি নিতে হবে, তাহলে হয়তো আমি এগুলা করব। বা আজকে আমি জানলাম আপনাদের সিলেবাসটা, সেই অনুযায়ী আমি এরপরে একটু অর্গানাইজ করে আসবো। পিপিটি তো সব পিপিটি তো আমার কাছে রেডি করা নাই, আপনারাও বিষয়টা বুঝতে পারবেন। স্যার আপনি যতটুকুই করছেন আল্লাহর রহমতে, যদি আমাদের মেইলে একটু দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন আমরা মনে হয় একটু উপকৃত হতাম। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে, আমি শেষে যোগাযোগ করবো, আপনারা আমাকে যদি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে পারেন, ওকে, জি তাহলে স্যার, সেই যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাহফুজ স্যার আছেন, উনি হ্যাঁ, করতে পারবেন স্যার। ওকে ওকে। আসলে ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন আমি জানি না, এখান থেকে একটু আলোচনা করাই যেতে পারে। ডায়োড দিয়ে কিন্তু আমরা লজিক গেটও ডিজাইন করতে পারি। সো অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে আমি লজিক গেট দেখাতে পারি, রেকটিফায়ার, হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার, দেন ফুল ওয়েভ ব্রিজ আর সেন্টার টাইপ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার। এর বাইরেও ডায়োডের কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইলেকট্রনিক্সে পড়ানো হয়। আপনাদের সিলেবাসে অবশ্য টপিক ওয়াইজ আমি দেখছি না, যেমন ক্লিপার ক্ল্যাম্পার সার্কিট কি আপনাদের, আমি সিলেবাসে ওইভাবে দেখছি না আর কি। আছে স্যার, আছে? স্যার। তাহলে সেটা নিয়েও আমরা অল্প করে আলোচনা করতে পারবো। সো ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা তাহলে শেষ হয়ে যাবে। সে আমি এখানে কোনো টেক্সট রাখিনি, জাস্ট ইউ ক্যান কনসিডার দিস সার্কিট, দিস নেটওয়ার্ক, ইউ ক্যান সি there is a diode D1, another diode D2, okay, okay, and there is a resistor. This is the output Vout, Vout. You can see this Vout is actually the voltage drop across this resistor R. So অথবা অন্যভাবে যদি দেখেন, যে কোনোটা এই Vout, এটা মানে যে কোনো দিক দিয়ে, এটা তো গ্রাউন্ড করা, এদিক দিয়ে ঘুরেও তো গ্রাউন্ড, আবার এদিক দিয়েও গ্রাউন্ড। সুতরাং গ্রাউন্ডের সাথে এই টার্মিনালের যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি Vout। এটা আমার মনে হয় আপনারা সবাই খুব ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। ওকে ওকে। আমরা লজিক সার্কিটে আসলে মানে বাইনারি ইনপুট ইউজ করি। বাইনারি ইনপুট যেটাকে আমরা আমরা লজিক্যালি বলি লজিক 1 লজিক 0, এরকম তো ইস্যুটা, তাই না? আপনাদের পরবর্তীতে সিলেবাসে দেখলাম যে ডায়োড, ট্রানজিস্টর এসব ইউজ করে ওই টিটিএল ডিটিএল এগুলো সিলেবাস আছে, তখন হয়তো আমি আবার আলোচনা করতে পারি। এইখানে শুধু বলতে চাচ্ছি যে লজিক সার্কিট মানে ডিজিটাল সার্কিটে আমরা লজিক্যাল ইনপুট ইউজ করি, বাইনারি 1 বাইনারি 0। বাট বাইনারি 1 বলতে আমরা কিন্তু একটা ভোল্টেজ লেভেল বুঝি, বাইনারি 0 বলতে অন্য আর একটা ভোল্টেজ লেভেল বুঝি। ধরেন আমরা এই ক্ষেত্রে বাইনারি 1-এর জন্য 10 ভোল্ট কনসিডার করছি, বাইনারি 0-এর জন্য 0 ভোল্ট কনসিডার করছি। এবং এই সার্কিটগুলো যখন ডিজাইন করা হয় এইভাবে কনসিডার করা হয়, যদি আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের কাছাকাছি থাকে, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ মানে ওই ভোল্টেজটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। যেমন আমি ইনপুটে ধরেন আমি 1 0 অ্যাপ্লাই করতে চাই, সে বাইনারি 1 ইজ লজিক 1 ইজ সে +10 ভোল্ট, লজিক 0 or বাইনারি 0 ইজ 0 ভোল্ট। তাহলে আমরা এরকম ভাবে সার্কিটগুলো ইমপ্লিমেন্ট করি। আমরা ব্রেডবোর্ডে বসে এগুলো করিয়েছেন, বাইনারি 1 মানে তো 1 ভোল্ট, এরকম কোনো ইস্যু নেই, তাই তো নাকি? বাইনারি 1 মানে একটা ভোল্টেজ লেভেল, বাইনারি 0 মানে অন্য আরেকটা ভোল্টেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হতে পারে, এবারে মেপে যা পাই আমরা সেটাই। ওকে, ধরেন আমরা এখানে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছি, ওকে, দুইটা ডায়োড, এই ডায়োডের পি সাইডে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছি, আর একটা ডায়োড D2-র পি সাইডে 0 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছি। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখেন এই ফার্স্ট ডায়োড D1, হোয়াট অ্যাবাউট D1? D1 এর মানে
ফরওয়ার্ড বাস নাকি রিভার্স বাস? ফরওয়ার্ড। D1 ফরওয়ার্ড বাস। যদি D1 ফরওয়ার্ড বাসে কারেন্ট ফ্লো করবে, তাই না? পিএন জাংশন দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে কোন দিকে? যদি ফরওয়ার্ড বাস থাকে পি সাইড থেকে এন সাইডে, এই ডিরেকশনে, এই যে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করবে, তাই তো? এই ডিরেকশনে। যদি এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করে, তাহলে কারেন্ট তো এই গ্রাউন্ড হয়ে এদিকে ফ্লো করে এইভাবে ফ্লো করবে। সো এই রেজিস্টারে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে, তাই তো? দ্যাট ভোল্টেজ ড্রপ ইজ অ্যাকচুয়ালি ভি আউট। ওকে, আরেকটা ডায়োডের কথা আমরা একটু কনসিডার করি। আমরা এইখানে 0 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেছি ধরেন, তাহলে এই ডায়োডটা আসলে কেমন? ওটা স্যার রিভার্স হয়ে যাবে। রিভার্স বায়াস মানে ওপেন। আমরা তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা এরকম ভাবে দেখতে পারি। দেখেন, এখানে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছি, দেয়ার ইজ এ ডায়োড হিয়ার D1, দিস ডায়োড ইজ ফরওয়ার্ড বায়াসড। সুতরাং কারেন্ট ফ্লো করতে গেলে কিন্তু নি ভোল্টেজ আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ একটা 0.7 ভোল্ট আছে, এই ভোল্টেজটা ওভারকাম করার পরে কারেন্ট ফ্লো করবে। দ্যাট মিনস এখানে 0.7 ভোল্টের একটা ড্রপ হবে। ওকে, অন্য সব ঠিক থাকলো। সেকেন্ড ডায়োড D2 ইজ রিভার্স বায়াসড। আমরা আগে বলেছি রিভার্স বায়াস ডায়োড দিয়েও কিন্তু খুব ইনসিগনিফিকেন্ট, ভেরি স্মল অ্যামাউন্টের একটা কারেন্ট রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করে, লিকেজ কারেন্ট, যেটাকে আমরা বলি লিকেজ কারেন্ট ও রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট। বাট প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে আমরা সেই কারেন্টটাকে যদি নেগলেক্ট করি, দেন নো কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দিস পাথ। দ্যাট মিনস দিস পাথ ইজ ওপেন সার্কিট। ওপেন সার্কিট। সো এখন আমরা দেখেন এখানে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করছি, একদম সিম্পল হিসাব। এইখানে 0.7 ভোল্ট ড্রপ হলো, বাকি ভোল্টেজটা কিন্তু এই রেজিস্টার অ্যাক্রসে ড্রপ হবে। আমরা এখন কারেন্টও বের করতে পারি। কারেন্ট কত বের হবে দেখেন, এইটা থেকে এই ভোল্টেজ মাইনাস করলাম, 10 মাইনাস 0.7 ভোল্ট। দিস রেজিস্টার ইজ 1 কিলো ওহম, 9.3 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট এই পাথ দিয়ে ফ্লো করবে। ওকে, যদি 9.3 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করে, তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ হবে 9.3 ভোল্ট। সো ইন দিস সার্কিট আউটপুট ইজ 9.3 ভোল্ট। দিস ভোল্টেজ ইজ ভেরি ক্লোজ টু 10 ভোল্ট। সো উই কনসিডার this 9.3 volt as logic 1. আমি কি বুঝাতে পেরেছি? স্যার আচ্ছা, আমি একটু বলে নেই, একজন হাত উঠেছেন, আমি তার সাথে কথা বলবো। আপনি অন্যান্য কম্বিনেশনে যদি যান, এইটাও 1, তাহলে এটাও ফরওয়ার্ড বায়াস, এটাও ফরওয়ার্ড বায়াস, তাহলে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে আলটিমেটলি এইখানে যে ভোল্টেজ পাবেন, দ্যাট ভোল্টেজ ইজ অলসো 9.3 ভোল্ট। ওকে, এটা হচ্ছে অর গেট। অন্য কম্বিনেশনগুলো এই প্রসেসে, সিমিলার প্রসেসে এক্সপ্লেন করা যাবে। কেউ একজন হাত উঠিয়েছিলেন, কিছু বলতে চাচ্ছেন? স্যার আমি স্যার উত্তরটা স্যার পেয়ে গেছি স্যার, আপনি মানে বলে ফেলছেন আর কি। ওকে, আমি যে প্রশ্নটা করতাম এর আনসারটা পেয়ে গেছি স্যার। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। সো অন্য কম্বিনেশনগুলো আপনি এইভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবেন। দিস ইজ অ্যানাদার সার্কিট অ্যান্ড গেট। ইন দিস কেস ইউ ক্যান সি দিস টু ডায়োডস আর রিভার্স কানেক্টেড। আমরা অর গেটে যেভাবে কানেক্ট করেছিলাম, একটু ডিরেকশনটা দেখেন উল্টো। আমরা ভোল্টেজ ইনপুট যেখানে অ্যাপ্লাই করবো সেই সাইডটা পি রেখেছি, এন সাইড, আর অর গেটে কিন্তু ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছিলাম পি সাইডে। ওকে, একটু এডিশনাল আরেকটা ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করেছি এই রেজিস্টরের সাথে এই কম্বিনেশনে। ওকে, এখন দেখেন এটার কোনো একটা পার্টিকুলার কেস দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি। সে দিস টার্মিনাল ইজ এ 10 volt, another diode n side of another diode is connected to 0 volt. This is equivalent to binary 1 0. Okay, so you can see in this situation, this diode D1 is reverse biased because n side of this diode is connected to a positive voltage of 10 volt. So this diode is reverse biased, so open. And another diode, this diode D2 in this case forward bias. কিভাবে? You can see this negative terminal n side is connected to 0 volt. What about p side? P side is connected to this voltage source. In this case, this is positive terminal of the battery. This positive terminal is connected to p side. So this diode D2 is forward biased. So resultant circuit will look like this. This is open, this is short, but there is a voltage drop of 0.7 volt. Now I need to find V out. This V out is actually the voltage drop between this terminal and this ground terminal. Okay. So you can see there is a 10 volt supply here. So I need to find the voltage drop across this resistor R, and then we will algebraically sum
these two voltage to find the output. Okay. So in this case, this 10 volt supply is connected to the circuit. There will be a voltage drop of 0.7 volt across this diode. So this is 10 volt. There will be voltage drop of 0.7 volt across this diode. So remaining voltage will be dropped across this resistor R. So voltage drop across this resistor R will be 10 volt minus 0.3 volt. মানে 9.3 volt. আমি কি বুঝতে পারলাম? 9.3 volt. ওকে? এই রেজিস্টার অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ড্রপ হবে? 9.3 ভোল্ট। এটা কি সবাই একমত হচ্ছেন তো? হ্যালো স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি দেখেন এখন কারেন্ট ফ্লো করবে, কিন্তু আমার মানে এই এই পুরা নেটওয়ার্কের ইফেক্টিভ সার্কিট কিন্তু এই পার্ট, কারণ এই পার্ট তো ওপেন, এদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না। সো কারেন্ট ফ্লো করবে ফ্রম দিস পজিটিভ টার্মিনাল টু দিস নেগেটিভ টার্মিনাল গ্রাউন্ড। ওকে, that means direction of current through this resistor R is what is the direction of this current? Upward. So this terminal is positive, this terminal will be negative. যদি voltage drop R এর across voltage drop consider করতে চাই, this terminal will be positive, this terminal will be negative. So এখন আপনারা এখানে KVL অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমি যদি এখান থেকে শুরু করি, this is positive voltage plus 10 volt. And this is negative voltage. এটার across voltage drop কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে যদি আমি এই দিকে মুভ করি, because this E is positive, current is flowing from this terminal to this terminal upward direction, so this voltage drop is negative. So 10 volt minus 9.3 volt and then minus V out means this terminal equals to 0. So ultimately রেজাল্ট আসবে 10 ভোল্ট মাইনাস 9.3 ভোল্ট ইকুয়ালস টু 0.7 ভোল্ট। তার মানে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আমি ভি আউটটা পাবো 0.7 ভোল্ট। এই 0.7 ভোল্ট আমরা কিন্তু ইনপুট অ্যাপ্লাই করছি, দেখেন 10 ভোল্টটাকে আমরা ধরছি লজিক 1 আর 0 ভোল্টটাকে ধরছি লজিক 0। সো দিস 0.7 ভোল্ট ইজ ভেরি ক্লোজ টু 0 ভোল্ট। সো ইন দিস কেস উই আর কনসিডারিং দিস আউটপুট ভি আউট অ্যাজ লজিক 0। এইভাবে আমরা অন্য কম্বিনেশনের জন্য এক্সপ্লেন করতে পারবো। সো আমি আপাতত দুইটা এক্সাম্পল দেখালাম। একটু রেকটিফায়ার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। রেকটিফায়ার সার্কিট মানে রেকটিফায়ার, হোয়াট ইজ রেকটিফায়ার? আপনাদের দিক থেকে কেউ একটু অ্যান্সার দিবেন? ডায়োড যে একমুখী ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করে স্যার, ওইটা হচ্ছে যে যদি ন্যূনতম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ না হয় তাহলে ডায়োড কন্ট্যাক্ট করতে পারে না। অর্থাৎ ন্যূনতম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ যদি প্রয়োগ করা হয়, অ্যাপ্লাই করা হয়, তখনই ডায়োড কন্ট্যাক্ট করতে পারে। এবং এই কারণে ডায়োড কখনো দেখা যায় প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পাওয়ার পরে কন্ট্যাক্ট করে, আবার প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ না পেলে কন্ট্যাক্ট করে না। এইভাবে ডায়োড এসি থেকে ডিসি কনভার্সন করতে পারে। যেই বর্তনীর মাধ্যমে এটা করা হয়, এটাকে রেকটিফায়ার বলা হয়। একটু লম্বা এক্সপ্লেনেশন দিলেন, আমি কারেন্টের ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেয়। মানে এসি ভোল্টেজকে সহজ কথায় ডিসি তে রূপান্তর। ওকে, পিওর ডিসি না অবশ্য, পালসেটিং এসি ভোল্টেজকে পালসেটিং ডিসি ভোল্টেজে কনভার্ট করেছে। হ্যাঁ, এইটাই আসলে পারফেক্ট অ্যানসার। এসি কে পালসেটিং ডিসি তে কনভার্ট। পিওর ডিসি তো করে না। হ্যাঁ, পিওর ডিসি করতে গেলে আপনাকে আরো কিছু আবার ফিল্টারিং লাগাতে, ফিল্টারিং সার্কিট ফলো করতে হবে, আপনাকে ফিল্টারিং করতে হবে। এবং ইন সাম কেস যদি আপনি একদম স্টেডি আউটপুট চান, ডিসি রেকটিফায়ার ইউজ করার পরে ফিল্টারিং করা হয়, তারপরে আবার একটা রেগুলেটর ইউজ করা হয়, ভোল্টেজ রেগুলেটর। এই সব কিছু মিলে সেটাকে আমরা সিস্টেমটাকে বলি ডিসি পাওয়ার সিস্টেম বা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই যেভাবে কাজ করে, আমরা ল্যাবে ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই যেটা ইউজ করি, ইনপুটে কিন্তু সরাসরি গ্রিড থেকে যে কানেকশন আসে এসি, সেটা অ্যাপ্লাই করি, আউটপুটে ডিসি পাই। সেখানে অবশ্য প্রথমে একটা ট্রান্সফরমারও ইউজ করা হয়। এই হাই এসি ভোল্টেজটাকে স্টেপ ডাউন করার জন্য প্রথমে একটা ট্রান্সফরমার ইউজ করা হয়, সেই ট্রান্সফরমার আউটপুটটাকে রেকটিফাই করা হয়, এন্ড দেন একটা ফিল্টার ইউজ করা হয়, এবং ফাইনালি একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট ইউজ করা হয়। এই হচ্ছে ইস্যু। ওকে, সো রেকটিফায়ার এসি সিগন্যালকে পালসেটিং ডিসিতে কনভার্ট করে। পালসেটিং বলতে বোঝাচ্ছে পালসের মতো, এটা পিওর ডিসি নাই যে এরকম অনেকটা। ওকে, সো আমরা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, ভেরি সিম্পল সার্কিট। We are applying a sinusoidal signal at the input. This is the orientation of diode and resistor in this circuit.
So we are taking output across this register V out. Okay. Okay. সো আমরা এখানে এখানে একটা ক্রিটিক্যাল পার্ট আছে, সেটা একটু বেশি এক্সপ্লেন করব, বাট এটাও একটু এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি। সে ফর দ্য পজিটিভ হাফ সাইকেল, ডিউরিং দ্য পজিটিভ হাফ সাইকেল 0 to T naught within this time this applied voltage is positive. Okay, so this diode will be forward biased. এই আমরা 0.7 ভোল্টেজের ইস্যুটা আমরা এই মুহূর্তে একটু নেগলেক্ট করতে চাচ্ছি। ডায়োডটা সে আইডিয়াল ডায়োড, 0.7 ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে না, এটা ধরে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশনটা করতে চাচ্ছি। পরে 0.7 এর ইফেক্টও আমি ডিসকাস করব। ওকে, সো জিরোর চাইতে একটু কম বেশি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হবে, কারেন্ট ফ্লো করবে। বাট ইউ ক্যান সি ওভার টাইম ভোল্টেজটা কিন্তু 0 থেকে বেড়ে বেড়ে একটা সার্টিন টাইম, এই টাইমটাকে বলতে পারেন T/4 টাইমে কিন্তু ভোল্টেজটা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হবে, এন্ড দ্যাট ভোল্টেজ ইজ মার্কড অ্যাজ VM। আমি কি ক্লিয়ার বলতে বোঝাতে পারছি স্যার? তাহলে কারেন্ট কিন্তু 0 থেকে 0 ভোল্টেজ যখন অ্যাপ্লাই করবে আস্তে আস্তে VM ভোল্টেজের দিকে যাবে, কারেন্টও বাড়তে থাকবে। কারেন্ট যদি বাড়ে এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে রেজিস্টার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপও সেম শেপ ফলো করে বাড়তে থাকবে, বিকজ দিস রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট, একটা ফিক্সড রেজিস্ট্যান্সের রেজিস্টার কানেক্ট করে রেখেছি। সো কারেন্ট যেহেতু বাড়ছে তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপও বাড়বে, বা কারেন্ট কমলে কমবে, এরকম তো ইস্যু। সো আমরা এই রেজিস্টার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপ পাবো, দ্যাট ভোল্টেজ উইল অলসো লুক লাইক দিস। দ্যাট মিনস এই ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ হাফ সাইকেলের মতোই দেখতে লাগবে। এইটা আমরা অবশ্য 0.7 এর ভোল্টটা এখনো ভ্যালুটা আমি কনসিডার করছি না, এটার ইফেক্ট আমি একটু পরে বলছি। তাহলে যদি আমি 0.7 ভোল্টটাকে নেগলেক্ট করতে চাই ইন দিস স্টেজ, so this peak voltage will be also equal to VM. ওকে, আপনারা কি একমত হচ্ছেন তো না? হ্যালো, জি স্যার, আমরা নেগলেক্ট করলে তাই হবে। হ্যাঁ, এখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়োডটা রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, বিকজ নেগেটিভ ভোল্টেজ মানে দিস টার্মিনাল উইল বি এট লোয়ার পোটেনশিয়াল কম্পেয়ার টু দিস টার্মিনাল। সো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, আবার পজিটিভ হাফ সাইকেলে কারেন্ট ফ্লো করবে। সো আমরা ইন ইফেক্ট ইনপুট সিগন্যাল যদি এরকম হয় ভি আউট যেটা পাবো এটার শেপটা হবে এরকম। পজিটিভ হাফ সাইকেল পুরোটাই পাবো, নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাচ্ছি না, যেহেতু এটাকে আমরা ইনপুট সিগন্যালটাকে ওয়েভ হিসেবেও দেখতে পারি। একটা ফুল সাইকেলের এক হাফ পার্টকে বলি হাফ ওয়েভ, দুইটা মিলে ফুল ওয়েভ। যেহেতু ইনপুটের একটা হাফকে শুধু আউটপুটে দেখাতে মানে আউটপুটে শো করতে পারছে দিস সার্কিট, সো দিস সার্কিট ইজ কল্ড হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, অনলি হাফ ওয়েভ কে সে আউটপুটে দেখাতে পারবে। সো ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করা যায় ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে, এটার ইকুইভ্যালেন্ট মানে ডিসি ভ্যালু যেটা হবে এভারেজ ভ্যালু, দ্যাট ইজ 0.318 VM এরকম হবে। ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় VM বাই পাই যেটা হয়, VM বাই পাই না 2s পাই, যাই হোক 0.317 ইন্টু VM। এই আপনি কি আমি এটা তো না বোঝার কারণ কোনো ইস্যু নাই, এগুলো সব আপনারা খুব ভালো করে জানেন, তাই না? ঠিক আছে স্যার। এখন ধরেন আমি কোনো কারণে আমি চাচ্ছি নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা আউটপুটে দেখাতে, পজিটিভটাকে আমি চাচ্ছি না, নেগেটিভটাকে চাচ্ছি, এরকম ম্যানেজমেন্ট কি করা সম্ভব এই সার্কিটে? আরেকটা ডাউট, আরেকটা ডায়োড ইউজ করে কি পারপাস হবে একটু ডিফিকাল্ট বলা, বাট স্যার এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ বলেন। এটা সহজ হতো স্যার, একটু আপনাকে স্যার বলছি, এটা সহজ হতো স্যার যদি একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে দেখাতেন, তাহলে একদম ক্লিয়ার একটাতেই হয়ে যেত, তাই নাকি? হ্যাঁ, আমি কিন্তু বলেছি যে এটার ইনপুটে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ইউজ করতে হয়, কারণ এটা আপনি করে দিলে মানে কিভাবে একটা দিয়ে তাহলে দুটো দেখানো যেত স্যার। এখানে কিরকম একটা দিয়ে? এখানে স্যার একটা সোর্স দিয়ে দিলেন, আপনি এসি সোর্স দিয়ে এখানে একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে একটা জাস্ট রেজিস্ট্যান্স আর ডায়োডটা দিয়ে এখানে আউটপুটটা দুটো একসাথে দেখানো যেত। স্যার একটা সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমার ইউজ করলে হয়ে যেত। জি স্যার, এটার কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। আমি এখনো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারই আছি, বুঝতে পারছেন? আমি ট্রান্সফরমারের রেকটিফায়ার সার্কিটে বা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ে ট্রান্সফরমারের ভূমিকা হিসেবে আমি দেখতে চাচ্ছি ট্রান্সফরমারের কাজ হবে এসিটাকে স্টেপ ডাউন করা। আপনি জানেন আমরা গ্রিড থেকে যে কানেকশন পাই সেটা 220 ভোল্টের সিগন্যাল, সেটাকে আমি স্টেপ ডাউন করে আমি হয়তো 10 ভোল্ট 20 ভোল্টে নিয়ে আসবো। এই পারপাসে শুধু আপাতত এই হাফ ওয়েভে
ট্রান্সফরমার ইউজ করতে চাই, এখন ধরেন ট্রান্সফরমারে স্টেপ ডাউন করার পরে কি এসি সিগন্যাল ডিসি হয়ে যায় নাকি কেমন থাকে? ট্রান্সফরমার যদি স্টেপ ডাউন করে কোন একটা সিগন্যালকে, এসি সিগন্যালকে, এসি থাকবে, এসি থাকবে, শুধুমাত্র এই যে পিক ভ্যালুটা কমবে বাড়বে, তাই না? জি জি কমে যেটা সেটাই আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি এইখানে। আমি এখানে শুধু রেকটিফায়ারের উপরই আলোচনা করতে চাচ্ছি। এর আগে আমি তো বলেছি যে আপনি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ইউজ করে স্টেপ ডাউন করে নিতে পারেন ভোল্টেজটাকে, ওকে? কিন্তু আমার কোশ্চেনটা ছিল আমি এখন পজিটিভ হাফ সাইকেল আউটপুটে পাচ্ছি, নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আউটপুটে 0 পাচ্ছি, আমি উল্টাটা পেতে চাই, পজিটিভ হাফ সাইকেলে 0, নেগেটিভ হাফ সাইকেলে নেগেটিভ হাফ সাইকেল। ডায়োডটাকে স্যার উল্টাই দিলে হবে, পোলারিটি চেঞ্জ করতে হবে। ডায়োডটাকে উল্টে দিন। ওকে, এই 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 হচ্ছে আনসার, আপনাদের আনসার ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা একটু যেহেতু ডায়োড ইউজ করতেছি, আমরা এখানে আইডিয়াল ডায়োড নিয়ে এই ডিসকাশনটা করলাম, বাট প্র্যাকটিক্যাল ডায়োডের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে নি ভোল্টেজ অর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ 0.7 ভোল্ট ফর সিলিকন অ্যান্ড 0.3 ভোল্ট ফর জার্মেনিয়াম, এটাকে কিন্তু মানে কনসিডার করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে, তাই তো? এবার দেখেন, আগের সার্কিটটা নিয়ে ডিল করছি, এই যদি হয় ডায়োড, ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে তখন কারেন্ট ফ্লো মানে আমি কি বলতে পারি, রিজনেবল অ্যামাউন্টের কারেন্ট ফ্লো হবে যদি এই ডায়োডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাইড হবে দ্যাট ভোল্টেজ ইজ গ্রেটার দ্যান 0.7 ভোল্ট, তাই তো? জি জি ওকে ওকে, তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছি। সো আমরা ধরেন আপাতত ডিসকাশনটা পজিটিভ হাফ সাইকেলে যদি রাখি, at time this is one period of the signal t, okay, positive half cycle 0 to t/2, okay, so at time t equals to 0, what is the applied voltage, what will be the applied voltage across this diode? ডায়োড না বলে বলেন এই টার্মিনাল কত, এই টার্মিনাল তো গ্রাউন্ড করে, এই টার্মিনাল গ্রাউন্ড মানে 0, এই টার্মিনালে কত ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড হবে at time t equals to 0 তে? t equal to 0 তে 0 ভোল্ট, 0 ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হবে। 0 ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হলে ডায়োডটা আসলে ফরওয়ার্ড রিভার্স কোনোটাই বলা যাচ্ছে না, বলতে পারি আনবায়াসড থাকবে, তাই না? জি জি আনবায়াসড থাকলে কারেন্ট ফ্লো করবে না, বিকজ এই যে ব্যারিয়ার পোটেনশিয়াল একটা আছে 0.7 ভোল্টের। আচ্ছা, এসি সিগন্যাল ভ্যালু তাহলে 0 থেকে ওভার দ্য টাইম আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়তে থাকবে, তাই না? বেড়ে মানে রিজনেবল অ্যামাউন্টের কারেন্ট এই ডায়োড দিয়ে ফ্লো করবে যখন এই ইনপুট মানে ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা 0.7 ভোল্টকে ক্রস করবে, তাই না? জি জি তাহলে 0.7 ভোল্ট, 0 থেকে 0.7 ভোল্ট, এটা তো এসি সিগন্যাল, 0.7 ভোল্ট ইনপুটে অ্যাপ্লাইড হতে একটা সময় লাগবে না? জি জি So this is the time, okay, this is the time. So within this time the voltage that is applied at the input of this rectifier circuit is less than 0.7 volt. That means practically no current will flow through this diode. So within this time the output will be 0. আপনি কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? মানে একদম t = 0 তে কিন্তু আউটপুট পাচ্ছেন না, একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত কোনো আউটপুটই পাচ্ছেন না, 0 পাচ্ছেন, তারপরে আউটপুট পাওয়া শুরু করছেন। এই ইস্যুটা কি সবার তো ক্লিয়ার নাকি? ক্লিয়ার। ওকে, যেহেতু যদি if we consider this one as a silicon diode, its threshold voltage is 0.7 volt. So when this input voltage will cross this threshold voltage, current will start to flow. So this 0.7 volt কে কিন্তু ওভারকাম করা লাগছে। সো আলটিমেটলি আপনি এই ভিএম ভোল্টেজ যখন অ্যাপ্লাইড হচ্ছে এই ভোল্টেজ, তখন কিন্তু আউটপুটে আপনি ভিএম ভোল্টেজটা আর পাচ্ছেন না, বিকজ 0.7 ওভারকাম করে আসতে হবে। সো আউটপুটে পাবেন ভিএম মাইনাস ভিটি, ভিটি ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। আমি কি আপনাকে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি? জি জি এটা সো রেকটিফায়ারের আউটপুটে কিন্তু আপনি প্রথম কিছু পাবেন না, পরেও কিছু পাবেন না, কারণ বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম ভিএম এ যাবে, আবার কমতে কমতে এক সময় 0.7 এর কমে চলে আসবে, 0.7 এর কমে আসলে এই সময়েও কোনো আউটপুট পাবেন না। এই সো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি আসলে কোয়াইট স্মলার। প্রথম কারণ হচ্ছে দুইটা ওয়েভ পজিটিভ হাফ সাইকেল পাচ্ছি বা যে কোনো একটা হাফ সাইকেল পাচ্ছি, অন্যটা পাচ্ছি না, তার মানে এখানেই 50% এফিসিয়েন্সি কমে গেল, তাই না? তাহলে থিওরিটিক্যালি ম্যাক্সিমাম 50%, আইডিয়াল ডায়োড হলে 50% হতো আপনি পেতেন, বাট আইডিয়াল ডায়োড তো আইডিয়াল বলতে তো কোনো জিনিস এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে না।
সুতরাং এই 0.7 ভোল্টের ইস্যুটা যদি কনসিডার করেন, ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করা যায় যে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি সম্ভবত 40.5%, এরকম অলমোস্ট ইকুয়াল টু 41%। জি স্যার। স্যার এই পিকটা কমে যাবে না স্যার? কিটা স্যার এই ভিএম যেটা এখান থেকে যখন শুরু তখন এই পয়েন্টটা তো স্যার নিচে আসবে। এই তো বললাম ভিএম মাইনাস ভিটি পাবেন আউটপুটে। ওকে, এই সার্কিট আসলে নতুন কোনো কিছু দেখাচ্ছি না, এখানে একটা ওইরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখাচ্ছি। ইউ ক্যান সি ইন দিস কেস দিস ডায়োড ইজ reverse connected, so positive half cycle. During this positive half cycle, this diode will be reverse biased. Okay, so there will be no output across, no output, that means no voltage drop will be no voltage will be dropped across this resistor R, because current that is flowing through this R is equals to 0. That means no current is flowing in this case. Okay, so during the positive half cycle, voltage is 0. Negative half cycle, you will get this voltage. Ideally, if you consider this diode ideal, then this negative peak will be also equal to negative 20 volt. Okay, যদি আপনি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আসেন, 0.7 ভোল্টের একটা ইস্যু আছে, তো আপনি এটার -20 ভোল্ট পাবেন না। 20 ভোল্ট থেকে -7 করলে যেটা হয় -19.3 ভোল্ট, দিস ভোল্টেজ লেভেল ইজ -19.3 ভোল্ট। সো এইখান থেকে আপনি ডিসিটাও ক্যালকুলেট করতে পারবেন, বিকজ ডিসি ইজ সিম্পলি পিক ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 0.317। তো এইসব ক্যালকুলেশন আপনারা করতে পারবেন। এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে, এটা কি দেখাবো আপনাদেরকে? আমি জানি না, মনে হয় একটু আগান স্যার, থিওরিটাই আগাইতে হবে। ওকে ওকে। ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার, ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার থাকবে। প্রথমে আমরা দেখা যাচ্ছে ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার, এখানে 4টা ডায়োড ইউজ করতে হয়, 4টা ডায়োড। কেউ কিছু কি বলছেন? ওকে, সো পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে দেখেন এট এ টাইম 2টা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস হবে। সো দিস টাইম পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে দিস টার্মিনাল ক্যান বি কনসিডার্ড এজ পজিটিভ and another terminal as negative. This is the circuit arrangement. So this terminal is positive. You can see if you come to this point, this diode is reverse biased, this diode is forward biased, and then again this diode is reverse biased. So current will flow from this positive terminal, then through this diode D2, and through this resistor, and finally through this diode DT3 to negative voltage. That means current will flow in this direction. Okay, so there will be voltage drop across this resistor, and this terminal is positive, this terminal will be negative. So the output will look like this. During this negative half cycle, this terminal is negative, now this terminal is positive. So this positive terminal, you can see if you come to this point, this diode will be forward bias, that means on, and then this diode will be reverse bias. So current will flow from positive terminal, then through this diode, and then through this resistor and this diode, and finally to negative terminal. So you can see in each of these 2 half cycle, the current that is flowing through this resistor maintains the same direction. Current is flowing from this terminal to this terminal, both of these two half cycles. Okay, so this voltage drop across this resistor R will have the same polarity. Positive half cycle jonno je polarity, negative half cycle jonno same polarity. So in this case, you will get a positive half cycle for this. You will get a positive pulse for this positive half cycle, and also another positive half wave for this negative half cycle input. So this is the working principle of full wave bridge rectifier. এইসব একদম জেনারেল ডিসকাশন হয়ে যাচ্ছে, বাট ইন দিস কেস ইউ ক্যান সি at a time during positive half cycle or negative half cycle, two diodes become forward bias, তাই না? 2টা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস হচ্ছে না? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ জি, 2টা ডায়োড ফরওয়ার্ড। জি স্যার। 2টা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস হতে গেলে প্রতি ডায়োডে কিন্তু 0.7 ভোল্ট করে সিরিজে আবার কানেক্ট হচ্ছে, কারণ দেখেন এই ডায়োড হয়ে এইদিকে হয়ে 2টা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস হতে হচ্ছে সেম সিরিজ পাথে। সো
সো দুইটা ডায়োডের যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ভিটি অর ভিকে দুইটা কিন্তু ওভারকাম করা লাগবে, মানে 1 যদি সিলিকন ডায়োড হয় 0.7 প্লাস 0.7 1.4 ভোল্ট, যদি জার্মিনিয়াম ডায়োড হয় 0.3 প্লাস 0.3 0.6 ভোল্ট, এটা ওভারকাম করার পরে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। সুতরাং এখানে কিন্তু প্রথম দিকে আউটপুট পাবেন না, দ্বিতীয় দিকেও আউটপুট পাবেন না, এই যে এরকম অনেকটা ইস্যু হবে। একটা প্রথমের দিকে পাবেন না, পরের দিকে পাবেন না। আর আউটপুট ভোল্টেজ যেটা পাবেন, পিক ইনপুটের পিক যদি ভিএম হয়, আউটপুটের পিক কিন্তু হবে ভিএম মাইনাস টুয়াইস ভিটি, বিকজ you need to forward bus two diodes. Say VT is the threshold voltage for a particular diode. That means for two diodes, it will be 2 VT. এই হচ্ছে ইস্যু। ওকে, সেন্টার টেপ রেকটিফায়ার, আমরা একটা সেন্টার টেপ ট্রান্সফরমার ইউজ করি। এই ট্রান্সফরমারের পারপাস কিন্তু আসলে শুধু স্টেপ ডাউন করা না। আমরা যদি স্টেপ ডাউন করতে চাই, সেটার জন্য আলাদা ট্রান্সফরমার ইউজ করে স্টেপ ডাউন করে নিতে হবে। দেন আপনি যদি এই ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার ইমপ্লিমেন্ট করতে চান দুইটা ডায়োড দিয়ে, তাহলে একটা সেন্টার টেপড ট্রান্সফরমার ইউজ করতে হবে। সেন্টার টেপ ট্রান্সফরমার, দেখেন সেন্টার ট্রান্সফরমার প্রাইমারি উইন্ডিং থাকে, সেকেন্ডারি উইন্ডিং থাকে, মাঝখানে কোর থাকে, যেমন ট্রান্সফরমার হয়। সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ এই টার্মিনালটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, যেহেতু সেন্টারটা ট্যাপড করা আছে। বুঝতে পারছেন? সেন্টারটা জিরোতে আছে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? সেন্টার লেভেলটা যদি জিরো থাকে, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ হবে, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ হবে, বিকজ এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, মাঝখানে জিরো করলেন, পজিটিভ চাইতে জিরো ছোট, জিরোর চাইতে নেগেটিভ ছোট, এইভাবে কনসিডার করছি। আমি কি বুঝতে পেরেছি মোটামুটি? তাহলে নিচের অংশে আসলে ভোল্টেজটা কি জিরোর চেয়ে অনেক ছোট হবে, তাই? হ্যাঁ, জিরো চাইতে ছোট হবে, কারণ এই টার্মিনালটা পজিটিভ আছে, এই টার্মিনালটা নেগেটিভ আছে, মাঝখানে জিরো আছে। ওকে, তাহলে দেখেন একটা ডায়োডকে ফরওয়ার্ড বাস করতে গেলে শুধুমাত্র পিতে পজিটিভ এনতে নেগেটিভ আমরা এইভাবে বলি। পিতে পজিটিভ আর এনতে নেগেটিভ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? আসলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বুঝি। পজিটিভ বলতে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিটে পজিটিভ ভোল্টেজ, নেগেটিভও পজিটিভ হতে পারে হায়ার ভোল্টেজ হলে, কম নেগেটিভ হলে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এটা আসলে এটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা হচ্ছে একটা সার্কিটে ধরেন একটা ভোল্টেজ সাপ্লাই ইউজ করলেন, পজিটিভ টার্মিনাল যেটা দ্যাট টার্মিনাল ইজ এট হায়ার পোটেনশিয়াল, আর একটা টার্মিনাল নেগেটিভটা লোয়ার পোটেনশিয়াল। এখন এই দুইটার মধ্যে, দুইটা পোটেনশিয়ালের মধ্যে ডিফারেন্স যত, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড হলো। এখন একটা টার্মিনাল গ্রাউন্ড করে দিলে তাহলে সেটা জিরো, অন্যটার সাথে যোগ বিয়োগ করে আমাকে ভোল্টেজ ফিক্সড করতে হবে। ওকে, সো এই সার্কিটে দেখেন আমি ইনপুট সিগন্যাল যখন অ্যাপ্লাই করছি, এই টার্মিনালটা পজিটিভ, এই টার্মিনালটা নেগেটিভ কনসিডার করছি, তাহলে এরকম হাফ সাইকেল একটা হাফ সাইকেল পাচ্ছেন, এখানে আরেকটা হাফ সাইকেল পাচ্ছেন। ডায়োড কিন্তু দুইটা আছে। এই ডায়োডের কথায় আসেন, এই ডায়োড, দিস ডায়োড, এই টার্মিনাল পজিটিভ, এই টার্মিনাল নেগেটিভ, সো দিস ডায়োড is forward biased. To come to this second diode D2, P side is connected to negative terminal, N side is connected to positive terminal, so this diode is reverse biased. So equivalent circuit is something like this. তাহলে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের যে আউটপুটটা, এটা তো মনে হয় দুর্বল হবে পজিটিভ হাফ সাইকেলের চেয়ে, নাকি? আমি বুঝিনি, মানে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমরা আউটপুট যখন পাবো, এটা না ট্রান্সফরমারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেমন? এখানে যেরকম যে এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করবেন, এটা মাঝখানে তো ট্যাপ করে দিয়েছেন, ঠিক আছে? এই 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 টার্নের শুরুর পর আউটপুট ইনপুটের মধ্যে রিলেশনশিপ একটা আছে, বাট এইখানে যেটা পাবেন দুইটারই কিন্তু পিক সেমই থাকবে, এটাও ভিএম হলে এটাও ভিএম। ওকে, এটা অবশ্য এই ভিএম এর সাথে এই ভিএম ছোট না বড় হবে সেটা টার্ন রেশিওর উপর নির্ভর করবে। যদি টার্ন রেশিও অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে সমান করা সম্ভব। ওকে, তাহলে দিস ডায়োড ইজ রিভার্স বায়াসড, সো দিস পাথ ইজ ওপেন। এদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে কোন দিকে? এই পজিটিভ থেকে শুরু হয়ে এই নেগেটিভে যাবে, এদিকে তো কোনো পাথই নাই, ঠিক আছে? তাহলে এই রেজিস্টারের একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে, বিকজ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু দিস রেজিস্টার ফ্রম দিস পজিটিভ টার্মিনাল টু নেগেটিভ টার্মিনাল, সো ভোল্টেজ ড্রপ একটা পাবে। আপনি যদি এই টার্মিনালটা মাল্টিমিটার ধরেন, এই টার্মিনালে যদি মাল্টিমিটার ধরেন, ভোল্ট মিটার ধরেন, তাহলে একটা ভোল্টেজ পাবেন, তার পজিটিভ ভোল্টেজ, বিকজ এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটাই নেগেটিভ হাফ সাইকেলে অ্যাপ্লাইড হবে। সো ইন দিস কেস দিস আপার ডায়োড D1 is reverse bias, so open.
this D2 is forward bias, so we can consider this one as short circuit. So in this case, current will be দেখেন এখন কিন্তু নেগেটিভ সিগন্যাল হাফ সাইকেল অ্যাপ্লাইড হচ্ছে। This terminal is negative, this terminal is positive. এটা কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেলের কথা কনসিডার করছি। সো কারেন্ট কিন্তু এদিক দিয়ে ফ্লো করে এদিকে যাবে, এদিকে তো যাওয়ার পাথ নাই বিকজ দিস পাথ ইজ ওপেন। তো কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করবে, এন্ড এগেইন the current that is flowing through this resistor will follow the same direction from positive to negative. That means this terminal is at higher potential, this terminal will be at lower potential. So irrespective of the input signal, irrespective of this applied input signal, that will, irrespective of positive half cycle or negative half cycle, current that is flowing through this resistor went in the same direction. So in this case also the output voltage will have the same direction. So this is also full wave rectification. তো এই প্রসেসেও কিন্তু আপনার তাহলে আপনি ফুল ওয়েভ সার্কিট ডিজাইন করতে পারবেন। স্যার এই যে প্রথম যে সার্কিটটা দেখালেন স্যার, সেন্টারটা ট্রান্সফরমারের মাঝখানে যে আমার যে পোলারিটি আছে ওইটা আছে উপরের যে আপার পার্ট এটা স্যার প্রথমে প্লাস মাইনাস, তারপরে প্লাস, তারপরে মাইনাস ধরছে, কিন্তু নিচে যখন সেকেন্ড আমরা যখন দেখলাম ওই যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সেখানে পোলারিটি আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ। আচ্ছা আপনি কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেল অ্যাপ্লাই করছেন তাই না? জি স্যার, কিন্তু স্যার ওই যে প্রথম যে সার্কিটটা যেখানে দেখালেন স্যার, আবার ওইখানে ডায়েট তো আপনার পি আগে এর পরে, কিন্তু এখানে যখন নেগেটিভ দেখালেন তখন তো এটা স্যার রিভার্স বাইস অলওয়েজ থাকবে। আবার একটু মনে হচ্ছে স্যার এখানে উপরেও নেগেটিভ নিচে পজিটিভ হবে না এইখানে? কোনটা প্রথম সার্কিটে? জি স্যার। না না, আপনি তাহলে ঠিক বলছেন না মনে হয়। দেখেন আমি এটা ট্রান্সফরমার যেমন থাকে, ট্রান্সফরমারে কিন্তু দুইটা উইন্ডিং থাকে, প্রাইমারি উইন্ডিং, সেকেন্ডারি উইন্ডিং, তাই না? প্রাইমারি উইন্ডিং এ যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছেন এই পজিটিভ, এখানে তাহলে পজিটিভ টার্মিনালই পাবেন, এটা নেগেটিভ। মাঝে যদি আপনি গ্রাউন্ড করে দেন ট্যাপ করা আর কি, তাহলে এইটার পজিটিভ মানে এই টার্মিনালের সাথে এটা একটু কম পজিটিভ মানে কম ভোল্টেজে থাকবে, এটার সাথে এটা আরো কম ভোল্টেজে থাকবে, এটা নেগেটিভ ভোল্টেজ। সুতরাং এরকম কিন্তু পাবেন, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, ঠিক আছে? আর নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখন অ্যাপ্লাই করছেন তখন এই টার্মিনালটা কিন্তু নেগেটিভ, এই টার্মিনালটা পজিটিভ, বুঝতে পারছেন? নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে এই টার্মিনাল নেগেটিভ, এই টার্মিনাল পজিটিভ, এইটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ। সো এটা নেগেটিভের সাথে এটা পজিটিভে থাকবে, এর সাথে আবার এটা আরো বেশি পজিটিভে থাকবে, এইরকম। ঠিক আছে, আপনার কি কোনো কনফিউশন আছে? স্যার মাঝের টার্মিনাল যেটা সেন্টার ট্যাপে অলওয়েজ জিরো থাকবে না, ওর রেসপেক্টিভ প্লাস আর নিচে ই হবে না প্লাস? আপনি বলতেছেন এটা প্লাস রাখতে চাচ্ছেন? জি স্যার, তা না হলে তো আপনার ফরওয়ার্ড নিচেরটা ডাইরেক্ট ফরওয়ার্ড। আমি একটু বলছি, আমরা কিন্তু আসলে কনসিডার করতেছি এই টার্মিনালের সাথে এই টার্মিনাল। ওকে, আপনি প্লিজ আমার কথাটা একটু শোনেন। এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল, এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল কোনটা হায়ার পটেনশিয়ালে আছে? এটা নাকি এটা কম লোয়ার পটেনশিয়ালে আছে? জি স্যার, লোয়ার নিচেরটা, আর এটা হায়ার আছে তাই না? জি স্যার। তাহলে এই টার্মিনালের সাপেক্ষে এটাকে বলছি, এটা মাইনাস বললে এটাকে প্লাস বলছি, ক্লিয়ার? জি স্যার। আর এইখানে যদি আসেন এই টার্মিনালের সাথে এই টার্মিনাল, এটা লোয়ার আছে, এটা কিন্তু হায়ার আছে, বুঝতে পারছেন? তাহলে এই দুইটার মানে রিলেটিভ হিসাব করতে গিয়ে বলছি এই টার্মিনাল থেকে কিন্তু এই টার্মিনাল পজিটিভে আছে, সেজন্য এটাকে নেগেটিভ বলে এটাকে পজিটিভ বলছি। মানে একই টার্মিনালটাকে পজিটিভ নেগেটিভ বলছি, ইস্যুটা এমন না। আমরা এই টার্মিনালের সাথে কম্পেয়ার করে এটাকে পজিটিভ বলছি যখন এই দুইটা টার্মিনালের মধ্যে কম্পেয়ার করছি, আর এইখানে এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনালের মধ্যে যখন কম্পেয়ার করছি তখন বলছি এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ। বুঝতে পারছেন? মানে কোশ্চেনটা এমন হতে পারে যে একই টার্মিনাল কিভাবে পজিটিভ নেগেটিভ হয়, কারণ আর একটা সাপেক্ষে তো কনসিডার করছি, সেটা সাপেক্ষটা আমাকে কনসিডার করতে হবে। সো এই হচ্ছে রেকটিফায়ার সম্পর্কে কোশ্চেন প্রবলেম এগুলা করানোর মনে দরকার নাই, আপনারা এগুলা করে নিতে পারবেন। ক্লিপার ক্ল্যাম্পার সম্পর্কে কি আমি একটু আলোচনা করব? ক্লিপার বলেন স্যার। ওকে, ক্লিপার শব্দের অর্থ হচ্ছে কেটে ফেলা, ছেটে ফেলা, এরকম কোনো কিছু। মানে আমরা ক্লিপিং সার্কিট অর ক্লিপার ইউজ করে কোনো একটা সিগন্যালের ইনপুট এসি সিগন্যালের একটা সার্টেন পার্ট মানে ক্লিপ অফ করতে পারি, কেটে ফেলতে পারি বা সেটে ফেলতে পারি, এরকম সার্কিটকে বলা হচ্ছে ক্লিপার। ওকে, তো ক্লিপার সার্কিট আপনি ডায়োড রেজিস্টার ইউজ করা হয়, ইনপুটে তো আপনি এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করবেনই। অনেক সময় এই সার্কিটে
ডিসি ভোল্টেজ সাপ্লাই ইউজ করা হয় এই সিগন্যাল গুলোকে আপশিফট ডাউন শিফট এসব করার জন্য। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল আমরা একটু আগে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার নিয়ে কথা বললাম। হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ইজ অলসো এ ক্লিপিং সার্কিট অর ক্লিপার, বিকজ আপনি দেখতে পারলেন হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার কিন্তু আইদার পজিটিভ হাফ সাইকেল অথবা নেগেটিভ হাফ সাইকেল যে কোনো একটাকে আউটপুটে পাঠায় ডায়োডের ওরিয়েন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে, এন্ড অ্যানাদার হাফ সাইকেল ইজ ক্লিপড অফ, সেটে ফেলা হয়, তাই না? যেমন এই সার্কিটটা আমরা একটু আগে দেখেছি, এই সার্কিটে দেখেন পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটা যেহেতু রিভার্স বায়াস, সো আউটপুট ভোল্টেজ ইজ 0. During this negative half cycle, there is output, negative output. So this output is also a clipped version of this input signal, because in this case, this positive half cycle is clipped off, and this negative cycle, half cycle appears at this output. So this is also a clipping circuit. This is a very basic clipping circuit, half wave rectifier. Similarly, আপনি যদি অন্যরকম সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করেন, সে this is my half wave rectifier circuit. You are applying এরকম AC signal, but rectangular AC signal, rectangular function. পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আপনি আউটপুট পাবেন এই সার্কিটের ক্ষেত্রে, নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে পাবেন না। সো দিস ইজ দ্য আউটপুট, দিস ইজ অলসো ক্লিপড ভার্সন অফ দিস ইনপুট সিগন্যাল। আপনি অন্য শেপের সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করলে একই ধরনের আউটপুট পাবেন, মানে কোনো একটা হাফ সাইকেলকে ক্লিপ করবে। সো আপনি এই রেকটিফায়ার সার্কিটকে বেসিক ক্লিপার সার্কিট বলতে পারেন। ওকে ওকে, অনেক সময় আমরা আসলে এই এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ করি। যে কোনো ক্লিপিং সার্কিটে আপনি ইনপুট সিগন্যাল যেটা অ্যাপ্লাই করবেন, দ্যাট সিগন্যাল ইজ এসি সিগন্যাল। ওকে, ডায়োড থাকবে, রেজিস্টার থাকবে, তার সাথে এডিশনালি ভোল্টেজ সাপ্লাইও কানেক্টেড থাকতে পারে, এবং এই ভোল্টেজ সাপ্লাই বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে থাকতে পারে, ডায়োড বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে থাকতে পারে। রেজিস্টার তো রেজিস্টারের তো এটা মানে রেজিস্টার একটা বাইলেটারাল ডিভাইস, যে কোনো ভাবে কানেক্ট করেন না কেন কারেন্ট ফ্লো করবে। সো এইটাও একটা ক্লিপিং সার্কিট। দেখেন আমরা ক্লিপিং সার্কিট একটা নিয়ে কথা বলি, এই সার্কিটটা নিয়ে কথা বলি। তো ক্লিপিং সার্কিট, এই সার্কিট নিয়ে আপনি ডিসকাশন করতে পারেন। আমরা we are applying this signal, this alternating signal VI at the input of this circuit, and output is Vout. Output is VO in this case. Okay, so এই আউটপুটটা কেমন হবে আমরা এটা ডিটারমাইন করতে চাচ্ছি। তো এই ধরেন পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে, ডিউরিং দিস পজিটিভ হাফ সাইকেল, এখানে কিন্তু আমরা একটা ভোল্টেজ, এখানে প্রবলেম দেওয়া আছে, প্রবলেম দিয়ে যাব নাকি এটা থিওরি দিয়ে যাব? যদি থিওরি দিয়ে গিয়ে একটু প্রবলেমটা বলি, এখানে একটা ভি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে রাখছেন, এটা একটা ডায়োড আছে, এটা একটা ডায়োড আছে। আপনি একটু এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডায়োডের পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কিন্তু একটা অলরেডি ব্যাটারি নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্টেড আছে না? হ্যালো, দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, নেগেটিভ আছে। আচ্ছা, যদি আমি কোনো ইনপুট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই নাও করি, এখানে ধরেন এটা জাস্ট 0 ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, মানে শর্ট করে দিলাম, ইন দ্যাট কেস দিস ডায়োড ইজ অ্যাকচুয়ালি রিভার্স বায়াসড, তাই না? জি স্যার। এখন আমি এখানে যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব, সেই ভোল্টেজ যদি মানে 5 ভোল্ট মানে ভি ভোল্টেজ আছে, এই ভি ভোল্টেজ সাথে বড় হয় তবেই মাত্র কারেন্ট ফ্লো করবে, মানে কারণ এই ভোল্টেজটা, এই টার্মিনালটা যখন ভি এর সাথে বড় হবে তখন কিন্তু আসলে ফরওয়ার্ড বায়াস হবে। সুতরাং এই ভিটাকে ওভারকাম করে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। সুতরাং এই যদি হয় আপনার ইনপুট সাইকেল, পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে দেখেন বি ওভারকাম করার পরে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু হবে। সো দিস ভোল্টেজ ড্রপ ভি আউট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দিস রেজিস্টার। সো দিস ভোল্টেজ ড্রপ ভি আউট উইল বি সামথিং লাইক দিস। দেখেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত আসেন, এইখান থেকে শুরু হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করা। সো ভিএম মাইনাস ভিটাকে মাইনাস করে এরকম আউটপুট পাবেন। সো এই ক্ষেত্রে দেখেন আমি এই সিগন্যালটার আসলে এই যে ডটেড লাইন দেখছেন, ডটেড লাইনটা দেখছেন, এর নিচের এই ডটেড লাইনের নিচের টুক পুরাটাই কিন্তু ক্লিপ করে ফেললাম, শুধু এইটুকুই হলো। সো দিস ইজ এ ক্লিপার সার্কিট। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পারেন, এখানে 5 ভোল্ট যদি অ্যাপ্লাই করি যা যা হয় এইসব বিষয়। ও এখানে অবশ্য রিভার্স, দেখেন ডায়োডটা এরকম ছিল, ভোল্টেজটা পি এর সাথে নেগেটিভ ছিল, এখানে পি এর সাথে পজিটিভ আছে, দ্যাট মিন্স আপনি এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার আগেই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে আছে। সো ইন দ্যাট কেস এই পজিটিভ হাফ সাইকেল কিন্তু এই ফরওয়ার্ড বায়াস ভোল্টেজটাকে আরো বাড়াবে। সুতরাং আপনি আউটপুট এরকম পাবেন, মানে এই -5 ভোল্ট থেকে এই পর্যন্ত ক্লিপ করবে, বাকিটা কিন্তু আউটপুট আপনাকে দেখাবে।
সো আউটপুট এরকম হবে। এই হচ্ছে ক্লিপিং সার্কিটের বেসিক প্রিন্সিপল। আরো এই সার্কিট আছে ক্লিপার, এগুলা দেখে নিতে পারেন। এগুলা কিন্তু বয়েল স্টেটের বই থেকে আমি ফলো করছি। এগুলা আমি আসলে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এগুলা পড়িয়েছিলাম এক সময়। সেই স্লাইড গুলা থেকে আপনাকে কিছু স্লাইড দেখাচ্ছি। এগুলা বয়েল স্টেটের বইতে এগুলা আছে। সো দিস ইজ ক্লিপিং সার্কিট। ওকে, তাহলে ক্লিপিং সার্কিটের বেসিক এলিমেন্টস হচ্ছে আসলে ডায়োড, রেজিস্টর। এই ইনপুটে আমি এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করব। এডিশনালি এই ডায়োড বা রেজিস্টরের সাথে কোথাও ডিসি ভোল্টেজও কানেক্টেড থাকতে পারে, যেটা সিগন্যালটাকে আপ শিফট অথবা ডাউন শিফট করতে ইউজ করা যাবে। এখন আমরা ক্ল্যাম্পার সার্কিট করতে চাচ্ছি। ক্ল্যাম্পার সার্কিটের স্পেশাল পারপাস হচ্ছে সিগন্যালের লেভেল চেঞ্জ করবে। লেভেল মানে হচ্ছে সে এই ভোল্টেজটা, এই সিগন্যালটা ধরেন, এই সিগন্যালটার ভোল্টেজ লেভেল হচ্ছে মাইনাস ভি থেকে প্লাস ভি, তাই না? দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যালো, জি। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন। এখন এটা যদি লেভেল চেঞ্জ করতে চাই, লেভেল চেঞ্জ করা বলতে বুঝাচ্ছি আমি এমন চাইতে পারি যে এই সিগন্যালটা আমি আপ শিফট করতে চাই, তাহলে মাইনাস ভি লেভেলটাকে আমি জিরোতে যদি নিয়ে আসি, এই প্লাস ভিটা তখন আরো ভি পরিমাণ আপ শিফট হবে না? হ্যালো, ডাবল হয়ে যাবে, মানে তখন টুয়াইস বি হবে। সো দিস ইজ আপ শিফট। ডাউন শিফট যদি আমি সিমিলারলি করতে চাই, এই প্লাস বিটা জিরোতে আসবে, তাহলে নেগেটিভ ভিটা নেগেটিভ টুয়াইস বিতে চলে আসবে। এই ধরনের অপারেশন করার জন্য আমরা ক্ল্যাম্পার সার্কিট ইউজ করি, যেটাকে সিম্পলি ক্ল্যাম্পার বলা, ক্ল্যাম্পিং সার্কিট ইউজ করি, যেটাকে সংক্ষেপে ক্ল্যাম্পার বলা হয়। তো ক্লিপিং সার্কিট, ক্ল্যাম্প এবং ক্ল্যাম্পিং সার্কিট, এই দুটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে ক্লিপিং সার্কিটে কিন্তু ক্যাপাসিটর থাকবে, যেটা ক্লিপিং সার্কিটে নেই। এই হচ্ছে সার্কিট। এগুলার যদি অপারেশন দেখতে চান, আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল দেখাতে পারি। এগুলো কমেন্টস দেওয়া আছে, মানে কি কি স্টেজগুলো ফলো করি সেগুলো আমরা প্রবলেমে গিয়েই সরাসরি করতে পারবো। ধরেন এই হচ্ছে আমার সার্কিট, এই হচ্ছে সার্কিট। এখানে 1 মাইক্রোফ্যারাডের একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে দেওয়া আছে। দিস ইজ এ ডায়োড, এন্ড এখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা আছে। রেজিস্টর, এখানে আমি ইনপুট অ্যাপ্লাই করব, আউটপুট ভি আউট নেব। এই হচ্ছে আমার এই সার্কিটটা। ওকে, আসলে আমরা একটা ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের অ্যানালাইসিস যখন করি, আমরা আসলে শুরু করি, দিস ইজ দ্য কনভেনশনাল রুল, যে কোন হাফ সাইকেলের জন্য ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বাস হচ্ছে সেইখান থেকে আমরা আউটপুট ক্যালকুলেশন করা শুরু করি। আচ্ছা, যেমন ইন দিস কেস, সে ডিউরিং দিস হাফ সাইকেল, পজিটিভ হাফ সাইকেল, এই ডায়োডটা কি ফরওয়ার্ড বাস না রিভার্স বাস? রিভার্স বায়াস। রিভার্স বায়াস হলে কারেন্ট ফ্লো করবে না, অফ স্টেটে আছে। সুতরাং আমরা এই হাফ সাইকেল থেকে ক্যালকুলেশন শুরু করব না, পরের থেকে শুরু করব। মানে এটা এই সময়ের রেজাল্ট কি সেটা আমরা দেখাবো না আর কি। তো নেক্সট হাফ সাইকেল আসেন। নেক্সট হাফ সাইকেল, দ্যাট মিনস during time t1 to t2, this applied voltage is minus 20 volt. In this case, this diode is actually reverse bias, sorry, forward bias, তাই না? এই হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড বায়াস, বিকজ নেগেটিভ ভোল্টেজ ইজ নাও অ্যাপ্লাইড at the end side of this diode. Okay, so forward bias. So in that case, the circuit will look like this. দেখেন, এই কোনটার কথা বলছি না, সরি, রিভার্স বায়াসের ক্ষেত্রে এরকম হবে। রিভার্স বায়াস যখন থাকবে, ডিউরিং প্রথম হাফ সাইকেল, ক্যাপাসিটর থাকলো, ভোল্টেজ এখানে 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেন, ডায়োডটা রিভার্স বায়াস, সো ওপেন। এখন আপনি এখান থেকে আউটপুট নিতে চাচ্ছেন। এই প্রথম হাফ সাইকেলের জন্য আউটপুট ক্যালকুলেশন করা আমরা বাদ দিচ্ছি, বাট এই হাফ সাইকেলে কিন্তু এখানে যদি 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেন, ডায়োডটা কিন্তু এই পরের হাফ সাইকেলের জন্য ডায়োডটা কিন্তু চার্জ হবে কিরকম। এখানে 10 ভোল্ট একটা অ্যাপ্লাই করেছেন, সরি আমরা আসলে কি দেখাতে চাচ্ছি, এই হাফ সাইকেলটা আমি একটু স্কিপ করে গেছি। এই নেগেটিভ হাফ সাইকেল T1 থেকে T2 এর জন্য এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস মানে শর্ট সার্কিট করা, তাই তো? হ্যালো, জি, ওকে।
এই রেজিস্টার অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ড্রপ হবে এখন, সেটাই কিন্তু আউটপুট। দেখেন ভি আউটটা কিন্তু এই আর এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা, এটা যদি শর্ট থাকে এখানে কত ভোল্টেজ পাবেন? ভোল্টেজ কি পাবেন কিনা? পাবো না তো মনে হচ্ছে। কেন বলছেন পাবেন না? মানে শর্ট এই দিক দিয়ে তো চলে গেল কারেন্ট নাকি? এখানে তো ভোল্টেজ সোর্স আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি তো জানেন যে প্যারালাল পাথের অ্যাক্রসে সেম ভোল্টেজ ড্রপ থাকে। এই টার্মিনাল থেকে এই টার্মিনালের ভোল্টেজ ড্রপ কত? এই টার্মিনাল থেকে এই টার্মিনাল 5 ভোল্ট। 5 ভোল্ট। এইটার অ্যাক্রসে যদি 5 ভোল্ট থাকে, এই রেজিস্টার অ্যাক্রসে 5 ভোল্ট মাস্ট থাকতে হবে, বিকজ দিস পাথ এন্ড দিস পাথ আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল। তাহলে ভি আউট 5 ভোল্ট পাবেন। তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলে কোথায়, নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 5 ভোল্ট পেলেন, তাই না? এই সেকেন্ড হাফ সাইকেল, ওকে। T1 থেকে T2 এর জন্য আউটপুট পাচ্ছেন 5 ভোল্ট, T1 থেকে T2 পর্যন্ত আউটপুট পাচ্ছেন 5 ভোল্ট। আমি কি ক্লিয়ারলি বুঝাতে পারলাম এটা? স্যার এখানে ক্যাপাসিটরটা কি করতেছে স্যার? ক্যাপাসিটরটা চার্জিং ডিসচার্জিংটা এখানে কি ডবল হচ্ছে কিভাবে স্যার? এটা একটু বুঝতে পারলে ভালো হতো। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটর, এটা তো বলছি, আপনি একটা স্টেপ বাই স্টেপ আসেন না। এই ভোল্টেজটা 5 ভোল্ট, এটা তো বুঝতে পারছেন? এইটা এই পর্যন্ত ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ভোল্টেজটা 5 ভোল্ট এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন দেখেন এই যে হাফ সাইকেল কনসিডার করছি, এই ডায়োডটা শর্ট সার্কিট থাকলো, সে সময় কি ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে না? ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে কিনা? এই হাফ সাইকেলে আছে কিন্তু T1 থেকে T2 এই হাফ সাইকেলের জন্য আপনি আউটপুট পেলেন 5 ভোল্ট, বাট ক্যাপাসিটরের কি অবস্থা হবে? চার্জ দিতে হবে। ক্যাপাসিটর চার্জ হবে। কত চার্জ হয়ে কত ভোল্টেজ আসবে এই সার্কিটে দেখেন। এই ভোল্টেজটা কত হবে? আপনি জানেন যে এখানে কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেল অ্যাপ্লাই আছে, সো দিস টার্মিনাল ইজ নেগেটিভ, দিস টার্মিনাল ইজ পজিটিভ। ক্যাপাসিটর কিন্তু সর্বোচ্চ চার্জ দিতে হবে, উল্টা পোলারিটি করে, এটা -5 ভোল্ট, এটা +5, এরকম পোলারিটি পাওয়া যাবে না ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে, তাই তো? আচ্ছা, সর্বোচ্চ চার্জে চার্জিত হবে। এই টাইমের ইস্যুটা আছে, আমি টাইমের ইস্যুটা একটু পরে বলছি। মানে এই সিগন্যাল যেটা অ্যাপ্লাই করছেন, ইনপুট সিগন্যাল, তার ফ্রিকোয়েন্সি কেমন, টাইম পিরিয়ড কেমন, সেটার সাথে এই সার্কিটের আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে, সেটা আমি একটু পরে বলছি। ধরেন সেটা যদি মেনটেন করি, তাহলে এই ক্যাপাসিটরটা যখন ফুল চার্জ হবে তখন তার একটা ভোল্টেজ কত থাকবে? 25। সেটাই যে এখানে দেখিয়েছি আমি কিরকম 25। এদিক থেকে যদি আসেন বা যেদিক থেকে আসেন, -20 ভোল্ট প্লাস বিসি -5 ভোল্ট ইকুয়ালস টু 0, সো বিসি ইকুয়ালস টু 25 ভোল্ট। ওকে, তাহলে এই যে এই হাফ সাইকেল, সেকেন্ড হাফ সাইকেলের কথা বলছি, T1 থেকে T2, এই সময়ে যেহেতু ডায়োডটা শর্ট ছিল, সুতরাং আপনি রেজিস্টারের কাছে 5 ভোল্ট পেয়েছেন, এবং এই হাফ সাইকেলের মধ্যে এই ক্যাপাসিটরের একটা ভোল্টেজ চার্জ হয়েছে, ভোল্টেজ ডেভেলপ হয়েছে, দ্যাট ভোল্টেজ ইজ 25 ভোল্ট। আমি কি বুঝতে পারলাম? এবার নেক্সট হাফ সাইকেল যখন আসছেন, আবারও এই পজিটিভ হাফ সাইকেল আসছেন। প্রথম পজিটিভ হাফ সাইকেল কিন্তু আমরা কনসিডার করিনি, বিকজ ডিউরিং দিস হাফ সাইকেল দ্য ডায়োড ইজ অফ। আমরা ডায়োডটাকে অন করে তারপর থেকে অপারেশনগুলো শুরু করতে চাই। সো এই হাফ সাইকেল যখন অ্যাপ্লাই হচ্ছে T2 থেকে T3, এই হাফ সাইকেল যখন অ্যাপ্লাই হচ্ছে তখন দেখেন পজিটিভ, সো দিস টার্মিনাল ইজ পজিটিভ, দিস টার্মিনাল ইজ নেগেটিভ, তাই না? তাই তো? ক্যাপাসিটরটা কিন্তু তার আগের হাফ সাইকেলে 25 ভোল্টে চার্জ হয়ে আছে, যে একটু আগে বের করলাম 25 ভোল্ট। এই 25 ভোল্ট পোলারিটিটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, কারণ এখানে ভোল্টেজের পোলারিটি ছিল এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। সো নেগেটিভ পজিটিভ 25 ভোল্টে চার্জ হয়ে আছে না এই ক্যাপাসিটরটা? ওকে, ওকে। এই ডায়োডটার অবস্থা কেমন? এই টার্মিনাল কিন্তু পজিটিভ, ডায়োডটা কিন্তু তখন রিভার্স বায়াস, সুতরাং ডায়োডটা অফ, দ্যাট মিন্স ওপেন। বুঝতে পারলাম? আর 5 ভোল্ট যেখানে থাকা সেখানে থাকলো। এই পাথটা কিন্তু আসলে এখন এই সার্কিটে মানে ইনএফেক্টিভ, তাই না? এই পার্টের কোনো ভূমিকা আছে? নাই। তাহলে এখন আমি যদি আউটপুট বের করতে চাই, হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট? ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই কারশফস ভোল্টেজ ল। দিস ভোল্টেজ পজিটিভ, +10 ভোল্ট, +10 ভোল্ট, +25 ভোল্ট, মাইনাস ভি আউট ইকুয়ালস টু 0, সো ভি আউট ইকুয়ালস টু 35 ভোল্ট। সো এই হাফ সাইকেলে গিয়ে থার্ড হাফ সাইকেল T2 থেকে T3 আউটপুট উইল বি 35 ভোল্ট। ওকে, এগেইন তারপরে সার্কিট হাফ সাইকেলে গিয়ে কিন্তু আবারও যখন এটা অ্যাপ্লাই হবে, তখন কিন্তু ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হবে, এই কন্ডিশনে আসবে, তখন কিন্তু আউটপুট আপনি এই 5 ভোল্টই পাবেন। ডায়োডটা যদি শর্ট হয়ে যায়, তাহলে দিস ভোল্টেজ ইজ অলওয়েজ 5 ভোল্ট।
সো এইভাবে আপনি আউটপুট ভোল্টেজ পেতে থাকবেন। দিস ইজ দ্য অপারেশন অফ ক্লিপিং সার্কিট অর সিম্পলি ক্লিপার্স। ওকে, ক্লিপিং সার্কিটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ইনপুট সিগন্যালের ভোল্টেজ সুইং এবং আউটপুট সিগন্যালের ভোল্টেজ সুইং কিন্তু সেম থাকবে। কিরকম? এখান থেকে দেখেন ইনপুট ভোল্টেজটা কোথায়, -20 থেকে +10। তাহলে এটাকে পিক টু পিক ভোল্টেজ বলতে পারেন, যেটাকে আমরা বলি ভোল্টেজ সুইং। পিক টু পিক ভোল্টেজ কত ভোল্ট? -20 থেকে 10, 30 ভোল্ট। আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? 30 ভোল্ট পিক টু পিক 30 ভোল্ট। আউটপুটেরও কিন্তু সুইং 30 ভোল্ট। দেখেন দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট লেভেল। এটা কিন্তু আমরা কনসিডার করছি না। তাহলে লোয়েস্ট লেভেল হচ্ছে 5, হাইয়েস্ট লেভেল হচ্ছে 35। সো আউটপুট সুইং ইজ অলসো 30 ভোল্ট। ওকে, আপনারা ইলেকট্রিক সার্কিট সম্পর্কে খুব ভালো মতোই জানেন। আপনাদের আরসি টাইম কনস্ট্যান্টের কথা মনে আছে কিনা? ক্যাপাসিটরটা কিন্তু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নেগেটিভ হাফ সাইকেল T1 থেকে T2 এই সময়ে চার্জ হচ্ছে, পরের হাফ সাইকেলে গিয়ে ডিসচার্জ হচ্ছে। পরের হাফ সাইকেলে গিয়ে ডিসচার্জ হচ্ছে না, পরের হাফ সাইকেলে গিয়েও সে এই 25 ভোল্টেজ মেইনটেইন করে রাখতেছে। এখন আপনি জানেন এই কোন একটা সার্কিটে এখানে ক্যাপাসিটর আছে, এখানে রেজিস্টর আছে, এই রেজিস্টর ক্যাপাসিটরের দুটা মাল্টিপ্লিকেশন করলে একটা টাইম কনস্ট্যান্ট পাওয়া যায় না? টাইম কনস্ট্যান্ট তো পাওয়া যায়, আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট। আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট। এবং আপনারা জানেন যে মোটামুটি 5 টাইম কনস্ট্যান্ট সময় যদি দেন, ধরেন এইটার এই হাফ সাইকেলে গিয়ে কিন্তু এই 35 ভোল্টেজটা আপনি যোগ করতেছেন। এখন এই হাফ সাইকেলটা যদি অনেক লম্বা হয় এই আরসি টাইম কনস্ট্যান্টের সাপেক্ষে, ইনফ্যাক্ট আরসি টাইম কনস্ট্যান্টের সাথে যদি 5 গুণ হয়, তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে ডিকে করে এই ভোল্টেজ কিন্তু ফল করে জিরোতে নেমে আসবে। বুঝেন নাই? বুঝতে পারছেন তো? জি স্যার, ডিকে করে। হ্যাঁ, সো আমাকে কিন্তু এই আরসি টাইম কনস্ট্যান্টটা এই সিগন্যালের যে টাইম পিরিয়ড এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে টাইম, তার সাথে আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট অনেক বড় রাখা লাগবে, যাতে ওই সময়ের মধ্যে আমরা ধরে নিতে পারি যে মানে ক্যাপাসিটরটা প্র্যাকটিক্যালি কোনো ডিসচার্জই হচ্ছে না। কারণ টাইম কনস্ট্যান্ট বড় হওয়া মানে কি, সে মানে ডিসচার্জ হতে অনেক সময় নেই, তাই না? আমার কথা কি বুঝতে পারলেন? স্যার বুঝেছি। জি স্যার। জি হয় আর অথবা সি, যে কোনো একটা বেশি করলে এটা একটা দুটার গুণফল হয় যে আরসি, এই কারণে ওই হচ্ছে ডিকে করলে তখন মানে আরসিটা যদি বড় হয়, ধরেন এই সময়টা আমি ধরে একটু দেখেনি না, এখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে, আমি মার্ক করিনি। F equals to 1000 হার্টজ। F equals to 1000 যদি হার্টজ হয়, তাহলে এই সিগন্যালটা টাইম পিরিয়ড মানে এই 0 থেকে T2 পর্যন্ত কিন্তু টাইম পিরিয়ড, এই টাইম পিরিয়ডটা হবে 1/1000 হার্টজ, তাই না? তার মানে কত? 1/1 কিলো হার্টজ, 0.1 1 মিলিসেকেন্ড স্যার, 1 মিলিসেকেন্ড, 1 মিলিসেকেন্ড। তাহলে এটা টাইম কনস্ট্যান্ট এই সি, মানে এই যে ক্যাপাসিটর 1 মাইক্রোফ্যারাড আর এই 100 কিলো ওহম, এই দুটো গুণ করলে কত হবে দেখেন তো? 1 মাইক্রোফ্যারাড এবং 100 কিলো ওহম গুণ করলে কত হবে? 6.5ই তো হয় না, আপনি ভালো করে 100 কিলো ওহম তো। আচ্ছা, কত হয়? 1000 ওখানে তো -3 মানে 1 বাই না, এই 10 টু দি পাওয়ার -6 আর 10 টু দি পাওয়ার 5 0.1 যেটা বলছিলাম সেটাই। কোনটা 0.1 হলো? গুণ করলে আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট হলো 0.1 হবে, 0.1 সেকেন্ড। আচ্ছা, আমি এখানে ক্যালকুলেশন আমি দেখছি, এখানে ক্যালকুলেশন করে দেওয়া আছে। টাইম কনস্ট্যান্ট হচ্ছে 100 কিলো ওহম ইনটু 1 মাইক্রোফ্যারাড, এটা 100 মিলিসেকেন্ড। এটা কিন্তু 100 মিলিসেকেন্ড, কারণ কিলো মাইক্রো করলে সেকেন্ড হলে অত দিয়ে ভাগ হবে, কিন্তু মিলিতে আসবে, তাই না? কিলো এবং মাইক্রো গুণ করলে তো মিলিতে আনসার আসে। সো 100 মিলিসেকেন্ড কিন্তু এটা গুণফল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইখানে একটু কনফিউশন আছে আসলে, ওই যে কিলো তো 1000, 1000 30 আর 2050, আর এইখানে 10 টু দি পাওয়ার -6, অতএব 0.5 হওয়ার কথা। এটা 0.5 সেকেন্ড, 1000 দিয়ে ভাগ করলে, হ্যাঁ এটা মিলি সেকেন্ডে ঠিক আছে। আপনি 0.5 এ কোথা থেকে পেলেন? 0.1 সেকেন্ড, সেটাকে 1000 দিয়ে গুণ করলে 100 মিলি সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, তাই না? তাহলে ঠিক আছে। আর অরিজিনাল সিগন্যালটা টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 1/1000
1000 না হার্জ, তার মানে এটা 1 মিলি সেকেন্ড। বুঝতে পারছেন তো? স্যার মিলি সেকেন্ড ঠিক আছে 1 মিলি সেকেন্ড। তাহলে দেখেন 5 টাইম কনস্ট্যান্টে ভোল্টেজ অলমোস্ট 0 হয়ে যায়। 5 টাইম হলো 500 মিলি সেকেন্ড, আর এইটার কিন্তু এই টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে 1 মিলি সেকেন্ড। সো এইখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু 1 মিলি সেকেন্ডের আবার অর্ধেক, মানে 0.5 মিলি সেকেন্ড। ঠিক আছে, তো 500 মিলি সেকেন্ড হলে সে পুরোপুরি ডিসচার্জ হয়ে যেত ক্যাপাসিটরটা, সে সময় পাচ্ছে 0.5 মিলি সেকেন্ড। আমরা ধরে নিচ্ছি 0.5 মিলি সেকেন্ডে সে অলমোস্ট তার অ্যাক্রসে যত ভোল্টেজ ছিল সেটাই ধরে রাখবে, ডিসচার্জ অলমোস্ট 0। বুঝতে পারছেন? আমি কি বুঝতে পেরেছি? স্যার এই জন্য প্লাস হয়ে যাচ্ছে, বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সে ধরে নিচ্ছি যে প্র্যাকটিক্যালি সে 25 ভোল্ট যেটা ছিল, এই যে 25 ভোল্টই ধরে রাখছে। এই হচ্ছে ইস্যু। আমার মনে হয় এই এতটুকু রাখি। এই ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার সার্কিট, ডাবলার, ভোল্টেজ ট্রিপলার, ভোল্টেজ স্কোয়াড ডাবলার, এগুলা ডিজাইন করা যায় এই প্রসেসটাকে, যে ক্লিপিং সার্কিট যেটা বললাম সেটা কিন্তু আপনি বারবার রিপিট করেন। যেমন এইখানে ক্যাপাসিটর দিলেন, এখানে ডায়োড দিলেন, এটার চার্জ হলো, আবার আরেকটা ক্যাপাসিটর সেম কনফিগারেশন ইউজ করে এটাকে চার্জ করলেন, সুতরাং আস্তে আস্তে ভোল্টেজ ডাবল 3 গুণ এরকম করা যায়। সো দিস ইজ ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার সার্কিট। ওকে, এই ডায়োড নিয়ে আমাদের একটু অনেক আলোচনাই হয়ে গেল, কিন্তু জিনার ডায়োডটা এখনো পড়ানো হয়নি। আমরা জিনার ডায়োড শুরু করতে পারি। আমরা জিনার ডায়োড শুরু করে আমি জানি না লাস্ট ক্লাসে আর কতটুকু আসতে পারবো। প্রথম দিকে একটু স্লো হবে আর কি, বুঝতে পারছেন? আমরা আশা করি এর পরের দিন একটু আরো অর্গানাইজড হতে পড়াতে পারবো। জিনার ডায়োড ভোল্টেজ রেগুলেটর নিয়ে একজন বলেছিলেন, সেই জিনার ডায়োড ভোল্টেজ রেগুলেটর আমি শুরু করব, কিন্তু এখন কি শুরু করব আসলে?